ఏమేమి ఉంటాయి? V, T, P and S. What is meant by V? What is meant by P? VT, VTPS అంటే ఏంటో చెప్పండి. What is meant by V? V for what? V for ఏంటి? విక్టరీనా? V for variables, T for terminals, yes. P for productions, very good. Next, S for start symbol. So all these are the tuples in the grammar, and we have seen an example of the grammar and derivation ela cheyochu, and how we can get strings from the grammar, and all the strings which are generated from the grammar together forms the language. So yesterday we have also seen some Chomsky hierarchy of grammars. How many types of grammars are there? How many types of grammars are there? Four types of grammars, not three, four types. So type 0, type 1, type 2 and type 3. Okay, అంటే మీకు లాస్ట్ ది టైప్ 3 కాబట్టి 3 టైప్స్ అనుకుంటున్నారు. ద సీక్వెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ టైప్ 0 కదా. నేను అడిగింది ఏంటి? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రామర్స్ అని అడిగాను. సో టైప్ 0, type 1, type 2, type 3. So now we are dealing with the regular grammars. So regular grammars belongs to which category? Regular grammars belongs to which category? Type 0 or type 1 or type 2 or type 3? Type 3. Not type 0, it's type 3. Type 0 enti? Recursively enumerable grammars. So type 0, type 3 is the regular grammar, which is there in the in-depth of the hierarchy. Let me open the whiteboard. So let us assume that this is the hierarchy of grammars. So type 0 నేను ఎక్కడ పెట్టాలి చెప్పండి? Type 0. Where I can put type 0? Type 0 ఈ హైరార్కీలో type 0 ఏ సర్కిల్ type 0 ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? Innermost circle or outermost circle? Which circle indicates type 0? Type 0 grammar? Outermost circle indicates what? Type 0 or type 3? Outermost circle అని చాలా మంది పెడుతున్నారు. Yes, type 0. So this circle is, this is type 0. So this is type 1, this is type 2 and this is type 3. So mana regular grammar belongs to which type? Our regular grammar belongs to which type? వాయిస్ రెస్పాన్స్ కూడా ఇవ్వండి, లేదంటే నాకేమైనా వినిపించట్లేదా? You can give voice response also. So yes, ma'am. yeah ma'am, thank you. So regular grammar belongs to type 3. Kabatti type 3 అనేది ఎక్కడ ఉంది? It presents in innermost level of the hierarchy. So from this I can tell that if a grammar
or if a language belongs to some type 3, it may also belongs to type 2, it may also belongs to type 1, it may also belongs to type 0. But reverse is not true. If a language belongs to type 2, it may also belongs to type 1, it may also belongs to type 0. Similarly, if a language belongs to type 1, it may also belongs to type 0. ఆ రిలేషన్ అర్థమైందా? అంటే టైప్ 3లో ఉన్నాయన్నీ టైప్ 2లో కూడా ఉన్నట్టే. మనం దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఇండికేటెడ్ ఇన్ దిస్ పిక్టోరికల్ మేనర్. టైప్ 3లో ఉన్నవన్నీ టైప్ 2లో ఉన్నట్టే. అలాగే టైప్ 3లో టైప్ 2లో ఉన్నవన్నీ కూడా టైప్ 1 టైప్ 0లో ఉన్నట్టే. టైప్ 0 బొజ్జలో ఇవి 3 ఉన్నాయి. T1 T2 T3 ఉన్నాయి. ఈ టైప్ 1 బొజ్జలో ఏమున్నాయి? T3 T2 ఉంది. ఈ టైప్ 2 బొజ్జలో ఏముంది? T3 ఉంది. అంటే టైప్ 3కి సంబంధించిన గ్రామర్ అయినా సరే, లాంగ్వేజ్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే, ఇట్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు టైప్ 2, టైప్ 1 అండ్ టైప్ 0. అలాగే టైప్ 2కి సంబంధించిన ఏదైనా సరే, ఏదైనా ఇన్ ద సెన్స్ any kind of language belongs to type 2 may also belongs to type 1 and type 0. Similarly, any kind of language belongs to type 1 may also belongs to type 0. So in this way, we are having different grammars and associated missions. Now, push-to automata belongs to which type? Push-to automata belongs to which type, associated with which type of grammar? Push-to automata associates with which type of grammar? Type 0, type 1, type 2, type 3. Type 2, very good. And Turing machine belongs to which type of grammar? Type 0, very good. అంటే యాక్చువల్లీ బిలాంగ్స్ టు అని కూడా అనకూడదు. ఏమనాలి అంటే హియర్ ద గ్రామర్ టైప్ 0 గ్రామర్ ఎవ్రీ గ్రామర్ జనరేట్స్ ఎ లాంగ్వేజ్, రైట్? అది ఆల్రెడీ మనం నిన్న చూసాం. గ్రామర్ నుంచి లాంగ్వేజ్ ఎలా వస్తుందో. ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ స్ట్రింగ్స్ ఫామ్ చేస్తాము, ఆ స్ట్రింగ్స్ అన్నిటిని కలిపితే అదే లాంగ్వేజ్ అవుతుంది. సో హియర్ ద లాంగ్వేజ్ జనరేటెడ్ బై ద టైప్ 0 గ్రామర్ ఈస్ దేర్. టైప్ 0 గ్రామర్ ఒక లాంగ్వేజ్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మిషన్ దట్ యాక్సెప్ట్స్ దట్ లాంగ్వేజ్? మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ట్యూరింగ్ మిషన్. ఆ లాంగ్వేజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేసే మిషన్ ఏంటి అంటే ట్యూరింగ్ మిషన్. సిమిలర్లీ టైప్ 1 గ్రామర్ జనరేట్స్ ఎ లాంగ్వేజ్ and the mission which can accept that language is linear bounded automata. Like that we can express. So that is all the story in the last class. And ఏం ప్రాబ్లమ్స్, some problems ఏవో మీకు ఇచ్చినట్టు నాకు గుర్తొస్తుంది. నేను ఇచ్చానా? పంపింగ్ లెమ్మ మీద ఇచ్చినట్టున్నాను. ఎవరైనా చేశారమ్మా? పంపింగ్ లెమ్మ మీదేనా ఇంకా దేని మీద ఇచ్చానా? ఇంకా దేని మీద ఇచ్చానా? పంపింగ్ లెమ్మ మీద చేశారు. మరి స్క్రీన్ షేర్ చేయక్కర్లేదు, చేశారు లేదు చెప్పండి చాలు. ఓకే, ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఒకళ్ళిద్దరే చేశారా? ఆన్లైన్ వర్షన్లో మీరు ఫాలో అవ్వాలి అంటే మీ ఓన్ ఇలా హోంవర్క్స్ చేయడం అలాంటివి ఉంటేనే మీరు ఫాలో అవ్వగలుగుతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. అవి ఎవరు చెక్ చేసే వాళ్ళు లేరు కదా, వీటికి ఏమైనా మార్క్స్ ఉంటాయా అనుకొని చేయొద్దు. ప్రతిదీ మార్క్స్ బెనిఫిట్ కోసమే చెయ్యం. రేపు మీకు మిడ్లో కానీ ఎక్స్టర్నల్లో కానీ మార్క్స్ రావాలంటే ఇక్కడ చేస్తే బెటర్. ఓకే,
The next topic is right linear regular grammar and left linear regular grammar. So regular grammar ante telusu kada manaki. We know about regular grammar. Regular grammar ante it generates some language that is regular language. Regular language has regular expression, and that language can be accepted by the machine called finite automata. This is all about regular grammar. దీంట్లో 2 types ఉంటాయి. అదేంటి అంటే రైట్ లీనియర్ రెగ్యులర్ గ్రామర్ అండ్ లెఫ్ట్ లీనియర్ రెగ్యులర్ గ్రామర్. సో పేరుని బట్టే మనం దాన్ని డిఫైన్ చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగానే. లెట్ మీ రైట్. What is meant by right linear regular grammar? So here all the variables at RHS exist at the rightmost place. What is this? Next, left linear regular grammar. Here all the variables at the RHS exist at the leftmost place. First of all, variables ante enti? Variables ante enti? Variables ని ఎలా తీసుకోవచ్చు? సపోజ్ నేను ఇలా రాసాను so on down, and I have also written ఈ 2 sets లో అంటే capital alphabets రాసాను and digits రాసాను. Which set can be taken as a variable? జనరల్ గా వేరియబుల్స్ కింద ఏ సెట్ ని వాడతాం? లాస్ట్ క్లాస్ చూడండి, నేను ఆల్రెడీ గ్రామర్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో నుంచి చూడండి ఒకసారి. సో 3 సెట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, సెట్ 1 సెట్ 2 సెట్ 3 అనుకుందాం. సో విచ్ సెట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ వేరియబుల్స్? No. Any other answers? Any other answers? నిన్న గ్రామర్ ఏం చెప్పాను ఒకసారి చెప్పండి. నిన్న ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని జీని డిఫైన్ చేసి ఉంటాను కదా, నిన్న చెప్పిన గ్రామర్ ఒకసారి చెప్పండి నాకు. నిన్న ఏం చెప్పాను? చెప్పాలి. నాకేదో ఈరోజు కొంచెం ఓపికొచ్చింది, మీరు అది కూడా పోగొట్టద్దు. చెప్పండి అమ్మా, నిన్న గ్రామర్ ఏం చెప్పుకున్నావు? నిన్న చెప్పింది రాస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి.
ఓకే, నిన్న పీడిఎఫ్ షేర్ చేశాను కాబట్టి ఎవరి నోట్స్లో రాసుకోవాలా, అంతేనా? పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తే స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడానికి ఎంతసేపు పట్టిద్ది? అలా కూడా చేయరు కనీసం. సో నేను నిన్న చెప్పిన గ్రామర్ ఇది. సో ఇక్కడ ఏదో ప్రొడక్షన్స్ ఉంటాయి, రాయట్లేదు ఇప్పుడు నేను. సో గ్రామర్లో VTPS వేరియబుల్స్, టెర్మినల్స్, ప్రొడక్షన్స్, స్టార్ట్ సింబల్ని మనం డిఫైన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం? నిన్న తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది. వేరియబుల్స్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం? ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా క్లాస్లో? నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నానా? Here in this grammar, what are the variables? A, B are the variables. What are the terminals? Zero, 1, ma'am. Yeah. Akshay. Number 74, right? Akshay na 74. Variables ఏంటి చెప్పు? వేరియబుల్స్ A and B, టెర్మినల్స్ 0, 1. సో ఇక్కడ జస్ట్ రీడ్ ద లైన్, రైట్ లీనియర్ రెగ్యులర్ గ్రామర్. అది చదవండి ఒకసారి. దానికి ఏం రాసాము? రైట్ లీనియర్ రెగ్యులర్ గ్రామర్. రైట్ లీనియర్ రెగ్యులర్ గ్రామర్. సో ఆల్ ద వేరియబుల్స్ అంటే వేరియబుల్స్ అంటే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది కదా. ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఎట్ RHS. RHS అంటే ఏంటి? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంటే ప్రొడక్షన్ కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అని రెండు ఉన్నాయి కదా. ఉన్నాయా లేవా? ఒక ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అని ఉంటాయి కదా. సపోజ్ ఒక ప్రొడక్షన్ ఇలా ఉందనుకోండి, సమ్ పడట్లేదు, ఒక నిమిషం. సమ్ A tends to స్మాల్ a, క్యాపిటల్ B. సపోజ్ అలా ఉందనుకోండి ఒక ప్రొడక్షన్. దీనికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఏంటి? AB. ఎస్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఈ స్మాల్ a, క్యాపిటల్ B అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. సో అంటుంది ఏంటి? ఆల్ ద వేరియబుల్స్ ఎట్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న వాటిలో వేరియబుల్స్ ఏవి? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇక్కడ ఏముంది? స్మాల్ a ఉంది, క్యాపిటల్ B కూడా ఉంది. ఈ రెండిట్లో వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ B. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అవి ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ ద రైట్ మోస్ట్ ప్లేస్. అంటే టువర్డ్స్ రైట్ కి అవి ఉండాలి. అంటే AB అని ఉండాలి కానీ BA అని ఉండకూడదు. అంటే అది టువర్డ్స్ రైట్ ఎడ్జ్ లో ఉండాలి ఆ వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా. దాని తర్వాత ఇంకేమీ ఉండకూడదు. దాని తర్వాత టెర్మినల్స్ ఏమీ ఉండకూడదు. అలా ఉంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఉంటే కనుక ఆ గ్రామర్ ని రైట్ లీనియర్ గ్రామర్ అంటారు.
Coming to the left linear grammar, all the variables at the right hand side exist at the leftmost place. Exist at the leftmost place. అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏవైతే వస్తాయో ఎలిమెంట్స్ దాంట్లో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వేరియబుల్స్ దే షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ ప్లేస్. లెఫ్ట్ మోస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండకూడదు. అంటే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్కి ఈ వేరియబుల్ ఉంది, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్కి ఈ వేరియబుల్ ఉంది. దీనికి ముందు ఈ వేరియబుల్ కన్నా ముందు ఇంకే టెర్మినల్స్ ఉండకూడదు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ పెట్టుకోవద్దు. నేను గ్రామర్ మొత్తం రాయట్లేదు, డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్స్ రాస్తున్నాను. ఒక ప్రొడక్షన్ చూపిస్తాను, మీకు అర్థమైపోయింది. సో ఇక్కడ ఒక ప్రొడక్షన్ రాశాను. ఇది లెఫ్ట్ లీనియర్ గ్రామరా రైట్ లీనియర్ గ్రామరా అనేది చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ ఏమైనా RHS లో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయా? లేవు. ఈ ప్రొడక్షన్ ని మనం పట్టించుకోకర్లా. ఇక్కడ కూడా RHS లో వేరియబుల్స్ ఏం లేవు. సో ఈ ప్రొడక్షన్ గురించి మనకు అనవసరం. సో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ప్రొడక్షన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ RHS లో వేరియబుల్ B ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ B అనేది టువర్డ్స్ రైట్ మోస్ట్ ప్లేస్ లో ఉందా, టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ ప్లేస్ లో ఉందా? అంటే A tends to AB అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్, A tends to BA అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్. ఈ B అనేది ఫస్ట్ దాంట్లో చూసుకుంటే ఇది టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. ఈ సెకండ్ దాంట్లో ఇది టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. సో ఇలా ఉంటే కనుక ఇది రైట్ లీనియర్ గ్రామర్ అంటాం. ఇలా ఉంటే అది లెఫ్ట్ లీనియర్ గ్రామర్ అంటాం. సో దీన్ని బట్టి అది ఏ గ్రామర్ ఇచ్చింది? ఇచ్చిన ప్రొడక్షన్స్ ఎస్ టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ గ్రామర్ విచ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్స్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఏ రైట్ లీనియర్ గ్రామర్. సో ఇంకొకటి చూద్దాం. చెప్పండి, ఈజ్ ఇట్ ఏ రైట్ లీనియర్ ఆర్ లెఫ్ట్ లీనియర్ గ్రామర్? లెఫ్ట్ లీనియర్ గ్రామర్. వై? బికాస్ ఇక్కడ దీన్ని పట్టించుకోకర్లేదు, దీన్ని పట్టించుకోకర్లేదు ఇందాకట్లాగానే. సో ఇది చూస్తే హియర్ ద వేరియబుల్ B exists towards left side, leftmost side. So that is why it is a left linear grammar. So let us consider another example. చెప్పండి, ఈ ప్రొడక్షన్స్ చెప్పండి, సెట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్. నేను ఇంకొకటి కూడా రాస్తున్నాను, ఈ లోపల చెప్పండి. ఫస్ట్ది రైట్ లీనియర్. ఎస్. సో ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్స్ టువర్డ్స్ రైట్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రైట్ లీనియర్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ రాసింది కూడా చెప్పండి.
సెకండ్ ది లెఫ్ట్ లీనియర్. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ బిఎస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బోత్ ప్రొడక్షన్స్ లో దే ఎగ్జిస్ట్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ మోస్ట్ డైరెక్షన్. సో దే ఆర్ లెఫ్ట్ లీనియర్. So like this we can have two kinds of grammars, right linear and left linear grammar. Next ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ఒక నిమిషం వెయిట్ చేయండి. జస్ట్ ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Is the document is visible to you? షేర్ చేసిన కనిపిస్తుందమ్మా? నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది, నేను నోట్తో లెసన్స్ చెప్పకుండా చాట్ బాక్స్ లో చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? ట్రై చేద్దామా అలాగా? అంటే జస్ట్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా నేను చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తాను, మీ డౌట్లన్నీ చాట్ బాక్స్ లో అడుగుతారు. ఏమంటారు? ట్రై చేద్దాం అలాగా? నోర్లు ఓపెన్ చేయండి. ఎప్పుడైనా చాట్ బాక్స్ ఓకే, కొన్ని చెప్పలేని అంటే ఏదైనా టైప్ చేయాల్సినప్పుడు ఓకే. మాక్సిమం ట్రై టు ఆన్సర్ విత్ యువర్ మౌత్స్. ఉన్నాయి కదా నోర్లు. The next topic is finite state mission to regular expression. So finite state mission is nothing but finite automata. Finite automata నుంచి ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు, రెగ్యులర్ గ్రామర్ ఆర్జీ, ఒక రెగ్యులర్ గ్రామర్ ని మనం ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. So here there will be a regular expression for each and every finite state mission that we already know, and that we want to learn how to derive the regular grammar, right? జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఒక ఫైనైట్ స్టేట్ మిషన్ ఉంది అంటే దానికి ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. అండ్ లెట్ us observe the notions of the notations of the finite state mission and regular grammar. So finite state mission mathematical form ఎలా ఉంటుంది? We already know that Q sigma dollar Q naught F. Similarly grammar mathematical form ఎలా ఉంటుంది? VTPS. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో నుంచి సెకండ్ దాన్ని అంటే మీకు ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఇస్తే మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు జనరేట్ ద గ్రామర్. సో అలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు మేక్ సమ్ టపుల్స్ ఈక్వాలెంట్. సో ఏంటది? సో వీ కెన్ అబ్టైన్ ద వేరియబుల్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్స్. అంటే ఇచ్చిన స్టేట్స్ నే మనం గ్రామర్ లో వేరియబుల్స్ కింద తీసేసుకోవచ్చు. అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు q అని తీసుకోవచ్చు మనం. అలాగే ఫ్రమ్ ద టెర్మినల్స్ ఇవేంటది, ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ we can form terminals. సో ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే మనం టెర్మినల్స్ గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ప్రొడక్షన్స్, వేర్ we can get the productions ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు? సో ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సిషన్స్ we can get the productions. And start symbol, where we can get the start symbol?
సో ఫ్రమ్ ద ఇనీషియల్ స్టేట్ వీ కెన్ గెట్ ద స్టార్ట్ సింబల్. అంటే జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ ఫైనట్ ఆటోమేటా నుంచి ఈ రెగ్యులర్ గ్రామర్ ఫామ్ చేయాలి. దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ రెగ్యులర్ గ్రామర్లో ఒక్కొక్క టపుల్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి, ఆటోమేటా నుంచి ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఈ విని క్యూ నుంచి తీసుకోవచ్చు, టీని ఈ సిగ్మా నుంచి తీసుకోవచ్చు, ప్రొడక్షన్స్ ని ట్రాన్సిషన్స్ నుంచి, స్టార్ట్ సింబల్ ని ఇనీషియల్ స్టేట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా తీసుకోవడమే, అంటే ఇవి ఈజీగానే తీసేసుకోవచ్చు. ఇవి వి నుంచి క్యూ నుంచి వీని తీసుకోవడం ఈజీనే, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్టేట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ట్రీట్ ఆల్ ద స్టేట్స్ యాజ్ ద వేరియబుల్స్. Similarly, what are all the input alphabets we are having, we can treat all of them as a terminals. And what is the initial state we are having, we can directly treat it as the starting state. Next, we can't treat the productions directly, we can't treat the transitions directly as productions. So here is some kind of little difficulty occurred. So ఎందుకంటే ట్రాన్సిషన్స్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి, ట్రాన్సిషన్స్ డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్స్ అవ్వలేవు, ట్రాన్సిషన్స్ నుంచి మనం ప్రొడక్షన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. దెర్ ఆర్ సర్టెన్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ టు ఫార్మ్ దట్. ఆ రూల్స్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి. సో హియర్ సపోజ్ ట్రాన్సిషన్ కనుక ఇలా ఉంటే దానికి ఈక్వలెంట్ ప్రొడక్షన్ ఎలా రాయాలి అనేది చెప్తున్నారు. సపోజ్ ట్రాన్సిషన్ ఇలా ఉంది, డాలర్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఏ విత్ ఇన్పుట్ 0 ఇట్ గోస్ టు బి. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంట, యాజ్ ఎ ప్రొడక్షన్ గా ఏ టెన్స్ టు 0 బి. అర్థమైందా? చాలా సింపుల్, అదొక్కటే రూల్, ఇక్కడ ఇంకేమీ లేదు. ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఒకసారి పడుతుంది ఒకసారి పడట్లేదు. సో చూడండి ఒకసారి, ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు 0 to b can be written as a tends to 0b. సపోజ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఇంకెలా రాయొచ్చు అంటే ఏ టెన్స్ టు 0b, ఏ టెన్స్ టు 0. ఎప్పుడు కేస్ 1 లాగా రాస్తాం, ఎప్పుడు కేస్ 2 లాగా రాస్తాం. సపోజ్ ఈ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉన్న ఇది ఉంది కదా బి వేరియబుల్, ఈ బి కనుక ఫైనల్ స్టేట్ అయితే మనకి ఇక్కడ 1 ట్రాన్సిషన్ కి 2 ప్రొడక్షన్స్ వస్తాయి. ఎప్పుడు ఈ బి కనుక ఫైనల్ స్టేట్ అయితే, ఇఫ్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్. లేదు ఇది ఫైనల్ స్టేట్ కాదు అన్నప్పుడు ఒక ట్రాన్సిషన్ నుంచి ఒక ప్రొడక్షనే వస్తుంది. మీకు అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? ఎందుకు అర్థం కాదు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే హ్యాపీగా అర్థమైపోయింది కదా. ఇంకొకసారి చెప్పి ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్తాను. సో $A,0 is equal to b. దీనికి ఈ ఈక్వలెంట్ ప్రొడక్షన్ రాసుకునే ముందు మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ బి అనేది ఫైనల్ స్టేటా కాదా. అది ఫైనల్ స్టేట్ అయితే ఇక్కడ 2 ప్రొడక్షన్స్ వస్తాయి, కాకపోతే ఒక ప్రొడక్షనే వస్తుంది. ఆ ఒక ప్రొడక్షన్ ఏంటి అంటే A,0 is equal to b కాబట్టి ప్రొడక్షన్ ఏంటంటే A tends to 0b. అది ఫైనల్ స్టేట్ అనుకోండి, ఆ ప్రొడక్షన్ తో పాటు ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ ఏమొస్తుంది, ఈ బి తీసేస్తాం, A tends to 0 అంతే. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ ఎప్సిలాన్ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్, అంటే ఆ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఎప్సిలాన్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తే దెన్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ఎస్ టెన్స్ టు ఎప్సిలాన్ టు ద ప్రొడక్షన్స్. అంటే మనకి సంథింగ్ ఇలా సెట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఫామ్ అయిపోతాయి. ఇచ్చిన ట్రాన్సిషన్స్ నుంచి కొన్ని సమ్ ప్రొడక్షన్స్ ని మనం ఫామ్ చేసేస్తాం. దాంతో పాటు ఆ ఫైనైట్ స్టేట్ మిషన్ కనుక ఎంటీ స్ట్రింగ్ ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటే ఈ పర్టికులర్ గా ఈ ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ ని మనం యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎంటీ స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది,
ఇనీషియల్ స్టేటే ఫైనల్ స్టేట్ అయితే ఎంటీ స్ట్రింగ్ కూడా యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. మరి అక్కడ ఎంటీ స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ అయ్యింది అంటే గ్రామర్లో కూడా ఎంటీ స్ట్రింగ్ అనేది రీచ్ అవ్వాలి. సో గ్రామర్లో కూడా ఎంటీ స్ట్రింగ్కి సంబంధించిన ఒక ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ సింబల్ నుంచే ఉండాలి, ఎలా పడితే అలా ఉండకూడదు. సో మన గ్రామర్లో స్టార్ట్ సింబల్ ఏదో చూసుకొని అక్కడి నుంచి మనం ఎప్సిలాన్కి ఒక ట్రాన్సిషన్ ఇవ్వాలి. ఇది నేను మళ్ళీ చెప్తాను, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను వెనక్కి వచ్చి ఇవన్నీ చెప్తాను, అప్పుడు కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఈ టేబుల్ అయితే ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్లోకి వెళ్తాను. మీరు ఆ టేబుల్ నోట్ చేసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్లోకి వెళ్దాం. నోట్ చేసుకున్నారా? Shall I move to the example section? So as an example they have given a grammar. Grammar ఏమి ఇచ్చారు? వాట్ ఈస్ దిస్? ఇదంతా ఏంటమ్మా? నాకు తొందర ఏం లేదు, మీరు చెప్తేనే నేను నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాను. వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? FSM మ్యామ్. FSM ఫైనైట్ స్టేట్ మిషన్ ఇచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్? Convert it into grammar ma'am. Yes. So FSM is given and we need to convert it into the equivalent grammar. So grammar లో ఈ వేరియబుల్స్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు? వేరియబుల్స్ ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు? States నుంచి. States. So what is meant by V? V is equal to ABC. Yes, V is equal to ABC. And next terminals ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? Inputs ma'am. Inputs ఏంటి ఇక్కడ? 0,1. 0,1. So T is equal to 0,1. Next P for productions and S for start symbol. Productions పక్కన పెట్టేద్దాం. Start symbol ఏంటో చెప్పండి. Start symbol can be taken from start state, A, initial state. Yes, initial state నుంచి తీసుకుంటాం. ఇక్కడ initial state Q0 is equal to A కాబట్టి here our start symbol is also A. Start symbol ఏంటి అంటే A. Now it's time to write down the productions. So productions ఎక్కడి నుంచి రాస్తాం మనం? Transitions ma'am. Productions transitions నుంచి రాస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు కదా, దీని నుంచి ప్రొడక్షన్స్ రాద్దాం. ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సిషన్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఉంది కదా, దీని నుంచి వచ్చే ప్రొడక్షన్స్ చెప్పండి. 0A మ్యామ్. 0A అనేది ప్రొడక్షనా? ఎలా చెప్పాలి ప్రొడక్షన్ ని? A tends to 0A. వెరీ గుడ్. A tends to 0A అనేది ప్రొడక్షన్. సో అది డిఫాల్ట్ గా రాసేస్తాం. ఫస్ట్ రాసిన తర్వాత ఏం చెక్ చేసుకోవాలంటే ఈ A అనేది ఈజ్ ఇట్ ఏ ఫైనల్ స్టేట్ ఆర్ నాట్? ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటి ఇచ్చిన FSM లో? C మ్యామ్. సో A అనేది ఫైనల్ స్టేట్ కాదు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సిషన్ నుంచి ఇది ఒక ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, లీవ్ దట్. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ ట్రాన్సిషన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఫ్రమ్ దిస్? A tends to 1B. A tends to 1B. So is the B is a final state? This is a final state? No ma'am. No, అది ఫైనల్ స్టేట్ కాదు కాబట్టి ఒక ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, సరిపోయింది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దాని నుంచి ఏంటి ప్రొడక్షన్ వచ్చేది? B tends to 0C. 2 transitions వస్తాయి. B tends to 0C. వెరీ గుడ్. ఎందుకు 2 వస్తాయి అంటే సిన్స్ హియర్ C is the final state, we can also have another transition.
సో ఆ నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఏంటి? A tends to 0 అంటే ఏ ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి తీసుకోవాలన్నారు కదా మ్యామ్. లేదమ్మా, అలా ఏం కాదు. ఇక్కడ మనకి సేమ్ ప్రొడక్షన్ రాసేస్తాం, ఈ సి తీసేస్తాం అంతే. ఓకే మ్యామ్. ఆ ఎగ్జాంపుల్లో ఏ ఉంది అంతే. బి టెన్స్ టు 0. అర్థమైందా సెకండ్ ప్రొడక్షన్? అంటే ఇప్పుడు ఫైన్ ఎఫ్ఎస్ఎం లో ఉన్న స్టార్టింగ్ స్టేట్ ఐ మీన్ ఇనిషియల్ స్టేట్ రాయమ్మా మ్యామ్. అలా ఏం మనకి FSM లో ఇనిషియల్ స్టేట్ ఇక్కడ అదే స్టార్ట్ సింబల్ కింద పెట్టేసుకుంటాం, ఇంకా అంతకు మించి దాంతో మనకు పనేం లేదు. ఈ ప్రొడక్షన్స్ లో ఫైనల్ స్టేటా కాదా ఈ RHS వైపు ఉంది అది చూసుకుంటాం. ఫైనల్ స్టేట్ కాకపోతే ఇందాక మీరు రాసినట్టుగా సింగిల్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. ఫైనల్ స్టేట్ అయితే 2 ప్రొడక్షన్స్ రావాలి. ఆ 2 ప్రొడక్షన్స్ కూడా ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇది కదా, సో సెకండ్ ప్రొడక్షన్ రావాలి అంటే దీంట్లో ఉన్న ఫైనల్ స్టేట్ ని తీసేస్తే సెకండ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది అంతే. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో మ్యామ్. యా, సో నెక్స్ట్ చెప్పు. B tends to 1C. B tends to 1C. Yeah. B Since tends to B tends to state 1. 1. Very good. Next. C tends to 0C. 0C. C tends to 0. C tends to 0. Next. ఇంకొకటి ఉండిపోయింది. C tends to 1C. C tends to 1. C tends to 1C. C tends to 1. Very good. So all these are the productions. Very simple. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So here yes, సో ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్స్ ఉన్నాయి, దాని ఈక్వలెంట్ ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మనం చెప్పుకుంది కూడా అంతే కదా. హియర్ ఏ ఈజ్ నాట్ ద ఫైనల్ స్టేట్, సో ఇక్కడ ఒక ప్రొడక్షనే వచ్చింది. బి కూడా ఫైనల్ స్టేట్ కాదు, ఒక ప్రొడక్షనే వచ్చింది. వీటన్నిటిలో సి అనేది ఫైనల్ స్టేటే కాబట్టి ఒక్కొక్క ట్రాన్సిషన్ కి 2 ప్రొడక్షన్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ. So like this we can get the grammar from the finite state machine. Let's take another example. ఈ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకొని ప్రొడక్షన్స్ చెప్పండి. గ్రామర్ ఫామ్ చేయండి. ఫామ్ చేసి ఇప్పుడు నాకు ప్రొడక్షన్స్ చెప్తే నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్తాను నేను. ఈ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకొని గ్రామర్ ఫామ్ చేసి ప్రొడక్షన్స్ చెప్పండి.
ఎంతమంది కంప్లీట్ చేశారు? కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఇవి నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. రేపు కంపల్సరీ స్క్రీన్ షేర్ చేయాల్సిందే ఈ ప్రాబ్లమ్స్. ఇది చేయాలి అండ్ పంపింగ్ లెమ్మా కూడా చేయాలి రేపు. ఈ రెండు నోట్ చేసుకున్నారా? ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్స్ చెప్పండి. ఇందాక ప్రాబ్లమ్ ప్రొడక్షన్స్ ఏ వచ్చినాయి? ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ A to 0B వచ్చింది మ్యామ్. అంటే A tends to 0B. A tends to 0B అలా చెప్పండి. A tends to 0B. A tends to 1B. B tends to 0C. B tends to 0C. 0C. B tends to 0. Very good. B tends to 1C. B tends to 1. Very good. So, okay. ఇప్పుడు టూ FSMs ఇచ్చాను. ఆ 2 FSMs కి కూడా ఈక్వలెంట్ గ్రామర్ జనరేట్ చేయండి. Okay, that problem needs to be shared in the next class. Okay, ma'am, you can leave the class.